Hello my dear kids, good morning to all. Welcome to our online class of Sri Gokulam Public School, Guruvayur. How are you children? Hope everyone is fine and safe. അല്ലേ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. Right? Now did you all had your breakfast children? Did you have? Yes? Very good. When you are eating breakfast, you should eat healthy breakfast. എന്താണ് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഈറ്റ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ. നിങ്ങൾ വെള്ളവും കുടിക്കണം. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, വിൽ യു ഡു ഇറ്റ്? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. സോ ചിൽഡ്രൻ, കമ്മിങ് ടു അവർ ക്ലാസ്, വിച്ച് ലെറ്റർ ഡിഡ് വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ അവർ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഏത് ലെറ്ററാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? ക്യാൻ യു സേ? വെരി ഗുഡ്. വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ലെറ്റർ E, right? This is capital letter E and this is small letter e. Right children? Now we'll see how to write letter E in our 4-line notebook. എങ്ങനെയാണ് letter E in both capital and small letter എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. Okay? Now look at the board children. Everyone? Yes? Now എവിടുന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? First it is capital letter. So from the first line എന്ന് 1 standing line. എത്ര ലൈനാണ്? 1, 2, 3 lines ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So first it is standing line. Then മേലൊരു sleeping line. Again one more sleeping line. And here one more sleeping line. 3 sleeping line വരച്ചു. I'll show you again. First one standing line. And one sleeping line. One more sleeping line and one more sleeping line. This is capital letter E. What is this children? Capital letter E. I'll show you again. Standing line, sleeping line, sleeping line and sleeping line. This is capital letter E. Next എന്താണ്? Small letter E. Right? എങ്ങനെയാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ എഴുതുക? എവിടുന്നാണ്? ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ 2 ബ്ലൂ ലൈൻ, 2 ബ്ലൂ ലൈനിൻ്റെ നടുവിലൊരു സ്മോൾ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ആൻഡ് എ കർവ്. ദിസ് ഈസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ. റൈറ്റ്? എന്താണ് എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത്? 2 ബ്ലൂ ലൈനിൻ്റെ നടുവിലൊരു സ്മോൾ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് മേലേക്ക് പോയി 1 curve. This is small letter E. I'll show you again. One small sleeping line, go up and a curve. This is small letter E. ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്? Capital letter E and small letter E. Right? How you should write children? എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത്? Look here. See, first you should write date. First എന്താ എഴുതേണ്ടത്? You should write date on the top and then you should draw 2 lines. Okay? Then you should write capital letter E, small letter e. Capital letter E, small letter e. Capital letter E, small letter e. Okay children? After writing, what you should do children? You should take photo and send it to me. Okay? Yes. Now, after E, what is the next letter? നമ്മൾ പുതിയൊരു ലെറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So, after E, what is the next letter children? It is letter F. Now, look here. Which letter is this? This is capital letter F and this is small letter f. Repeat children. Capital letter F and this is small letter f. And look here. എന്താണ് പിക്ചേഴ്സ്? Can you identify? നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. What is this children? Fan. Right? What is this? Fan. Repeat. What is this children? Fan. Very good. And next, what is this? ഇതെന്താണ്? Frog. What is this?
frog. Repeat again. What is this? Frog. Fan, frog. Repeat again. Fan, frog. Begins with letter. Fan and frog begins with letter F. Right? This is capital letter F and this is small letter F. Right? Now, look here. നമുക്ക് few more words നോക്കാം. Beginning with letter F. Now, can you see? This is, say children, capital letter F and this is small letter F. Now, can you identify? ഇതെന്താണ്? Fish. Right? What is this? Fish, flag, fan, fox. ഒന്നും കൂടി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. Repeat children. Fish, flag, fan, fox. Repeat again. Fish, flag, fan, fox. These words begins with letter F. Right? Now, in your textbook, literacy book nathu endana? See page number 24. Okay? Can you see children? Undo? Oru small story in the picture nathu. Okay? Let us see. Are you ready? Yes. Now see here. Who is he? Ariyo? He is a farmer. Arana? Farmer. Farmer has a name. If farmer noru perundu. Do you know? His name is Finn. What is the farmer's name? Finn. Repeat children. What is the farmer's name? Finn. Very good. Oh, what is the farmer doing? എന്താണ് farmer ചെയ്യുന്നത്? He has lots of fruits and flowers. അയാളുടെ ഫീൽഡിനകത്ത് എന്താണ്? കുറേ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ? Now he goes to the market. എന്തിനാണ് ഈ ഫ്രൂട്ട്സും ഫ്ലവേഴ്സും ഒക്കെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് he goes to the market. ആ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും ഫ്ലവേഴ്സും ഒക്കെ അയാൾ വിൽക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അയാൾ കുറേ മീനിനെ വാങ്ങും. ഓക്കെ? സോ he buys fish. What does he buy? He buy fish. Okay? And when he is coming, ഫിഷ് വാങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? കുറേ ഫ്ലൈസ് ഫിഷിൻ്റെ മേലെ വന്ന് ഇരിക്കും. ഓക്കെ? എന്താ വന്നിരുന്നത്? ഫ്ലൈസ്. ഓക്കെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായേ? ഫ്ലൈസ് വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക? ഷൂ ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആട്ടാറുണ്ടോ? ഇല്ലേ? അതേമാതിരി തന്നെ എന്താണ് ഈ ഫാർമർ ഫിൻ ചെയ്തത്? ഫാർമർ ഫിന്നിൻ്റെ ഫിഷിൻ്റെ അവിടേക്ക് എന്താണ് ഫ്ലൈസ് വന്നിരുന്നപ്പോൾ അയാൾ ഷൂ ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ആട്ടി പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഓക്കെ? അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഈ സ്റ്റോറി. അതിൻ്റെ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഏത് ലെറ്റർ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് നമുക്കറിയോ? ഈ സ്റ്റോറി ബിഗിൻ വിത്ത് ലെറ്റർ എഫ്. ദിസ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഫ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ്. ഫാമർ ഫിൻ. സ്റ്റോറി എന്താണ്? ഫാമർ ഫിൻ. ദിസ് ഈസ് ഫാമർ ഫിൻ. ആരാണിത്? ദിസ് ഈസ് ഫാമർ ഫിൻ. ഓക്കെ? Farmer Finn goes to the market. Farmer Finn എന്താ ചെയ്യുന്നത്? He goes to the market. മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുകയാണ്. He sells fruits and flowers. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? He sell എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വിൽക്കാൻ പോവാണ്. എന്താണ് വിൽക്കുന്നത്? ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ്. He buys some fish. പിന്നെന്താണ്? അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഫിഷിനെ വാങ്ങി. He buys some fish. There is a fly on this fish. അപ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾ കണ്ടത്? There is a fly. ഒരു ഫ്ലൈ ഫിഷിൽ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കണത് കണ്ടു. What did he do? എന്താ ചെയ്തത്? ഷൂ. ഫ്ലൈ ഷൂ. അപ്പോൾ എന്താ? ഫ്ലൈ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആട്ടില്ലേ? അതേമാതിരി പറയാണ് ഷൂ ഫ്ലൈ ഷൂ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ലെറ്റേഴ്സ് begins with letter F. Can you identify ഏതൊക്കെ ലെറ്റേഴ്സ് വേർഡ്സ് ആണ്? Farmer begins with letter F. Fin പിന്നെന്താണ്? Fruits,
flowers, then fly, fish. Right children? നമുക്കൊന്നും കൂടി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫാമർ, ഫിൻ. ഫിന്ന് ഫാമറിൻ്റെ പേരാണ്. റൈറ്റ്? പിന്നെന്താണ്? ഫ്രൂട്ട്സ്, ഫ്ലവേഴ്സ്, ഫ്ലൈ, ഫിഷ്. ഓക്കെ? യെസ്. കണ്ടോ ഇവിടെ കുറേ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. റൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ? ഇഷ്ടമായോ? നെക്സ്റ്റ് അവരൊരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ലെറ്റർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സർക്കിൾ ദ ബിഗ് എഫ് ആൻഡ് ടിക്ക് ദ സ്മോൾ എഫ്. എന്താണ് സർക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഫ് ആൻഡ് ടിക്ക്. ടിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഏതാണ്? ഐഡൻറ്റിഫൈ ചിൽഡ്രൻ. നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇത് ഏത് ലെറ്ററാണ്? ദിസ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഫ്. സോ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഫ് എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? സർക്കിൾ. സോ യു ഷുഡ് സർക്കിൾ ദിസ് വൺ. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ്. സോ വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു? ടിക്ക്. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ടിക്ക്. നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഫ്. സോ യു ഷുഡ് സർക്കിൾ. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്താണ്? സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഫ്. സോ യു ഷുഡ് സർക്കിൾ. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ? നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ട്രേസ് ദ ലെറ്റർ. എങ്ങനെയാണ് ഈ ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടത്? ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഷോ യു നൗ ചിൽഡ്രൻ. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബോർഡ്. ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് capital letter and next it is small letter. Okay, now look again. എവിടുന്നാണ്? From the first line. So from there one standing line. Okay, then one sleeping line and second one more sleeping line. രണ്ട് sleeping line മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. So which letter is this? This is capital letter F. I will show you again. Standing line, sleeping line, one more sleeping line. Okay. Next എന്താണ്? Small letter F. Small letter F എങ്ങനെയാണ്? From the first line. Okay. From the red line എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്മോൾ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് you should go down. Standing line വരയ്ക്കുക. Okay. And a sleeping line cross ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ you should cross and draw a sleeping line. This is small letter F. I will show you again. Red line എന്ന് എന്താണ്? ഒന്ന് small curve കൊടുത്തിട്ട് draw a standing line. Okay, and in the first blue line cross ചെയ്തിട്ട് sleeping line. This is small letter F. Now look children. Can you see? Trace the letter. എങ്ങനെയാണ്? അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡോട്ട്സ് ആയി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോട്ട്സിൻ്റെ മേലെ കൂടെ കറക്റ്റ് ഫോർമേഷനിൽ എഴുതാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ, ദെൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ ആൻഡ് വൺ മോർ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ. ദിസ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഫ്. ദ സെയിം ഫോർമേഷൻ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഫ്. നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ്. സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് എന്താ? മേലേന്ന് താഴേക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ, ദെൻ വൺ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ. അത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ. ഓക്കെ, യു ഷുഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് ബുക്കിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ 9. See, in page number 9 they have given to practice. Trace ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, സെയിം ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് തന്നെയാണ്. സോ യു ഷുഡ് പ്രാക്ടീസ്. എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ദ ഫോർമേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഫോർമേഷൻ അത് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതണം. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ, സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ ആൻഡ് സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ. ദിസ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഫ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? സ്മോൾ ലെറ്റർ. കണ്ടോ, അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രം അപ്പ്. ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്
താഴേക്ക് മേലൊരു സ്മോൾ ബെൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് താഴേക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ ആണ്. സോ സെയിം വേ യു ഷുഡ് റൈറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ, അത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടൊരു സ്മോൾ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ. ഓക്കെ, സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ്. സോ ചിൽഡ്രൻ, വാട്ട് ഡിഡ് വി ലേൺ ടുഡേ? നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? We learn to write in our notebook capital letter E and small letter E. Right? Write neatly and send it to me, and we introduce the next letter capital letter F and small letter F, and also learn to identify the pictures. Right children? That's all. Practice well. See you next class. Till then, bye bye.